Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we welcome you to this edition of Sunday School, today the 13th of September 2020. We are grateful to God for His faithfulness over these so many months, and He still is sustaining us and helping us to have this online service among children. We ought to also pray that very soon we are able to meet in person so that we may rejoice in His presence along with you. For today's session, let us look to the Lord in prayer. Our Heavenly Father and our most holy God, in the precious and worthy name of your one and only Son, Lord Jesus Christ, we come into your presence this evening hour, and we are grateful to you for one more opportunity that we have to call upon your name, one more opportunity to be in your presence by faith, to sing some songs, learn of you, learn the scriptures. Oh Lord, in order to know you more, so that in knowing you we may be able to honor you, in knowing you we may be able to love you. Thank you for this ministry that is being accomplished amongst our little ones over the last so many months, Heavenly Father. We would love to be with them in person, but Lord, because of the circumstances around, we are telecasting this online. But Heavenly Father, may your eternal purposes for their lives, through their lives, be accomplished. Take charge of us today. Be thou be glorified. Oh Lord, give the attention and time to all the children so that they may be able to be seated and listen to what you have for them. Oh Lord, and we also pray that the messages, the songs, and whatever is being shared may go in absolute clarity and with the authority of the Spirit of God and the Word of God, so that Heavenly Father, even the last child may be able to know who Christ is and what He has done and what we need to do in order to follow Him faithfully. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, we will read a couple of verses as your memory verse. Turn your Bibles to Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26, we will read verses 3 and 4. Isaiah 26 verses 3 and 4. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Once again I read. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. We will listen to this in Telugu. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలైనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాడు. యెహోవాయే నిత్యాశ్రయ దుర్గము. యుగయుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి. మరొకసారి వినండి. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలైనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాడు. యెహోవాయే నిత్యాశ్రయ దుర్గము. యుగయుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయం 3-4 వచనములు. Dear children, please learn these verses by heart so that they may be useful to you when you claim in your lifetime. Now we will listen to some songs. Please join us in singing, and whenever there is actions to be done, please join us in doing the actions also. Listen to a beautiful story today, and afterwards we will come back to you and close in prayer. Let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with Duniya Banane Wale Teri Jai Ho. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम
तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसे चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसे चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। Let us sing one English song. Shepherd of my soul, I give you full control. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pastures or by a gentle stream, the shepherd of my soul is on my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pastures or by a gentle stream, the shepherd of my soul is on my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Let us sing one Telugu song. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రాజును. మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రాజును. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. Finally, let us sing one Telugu song. ఆకాశములో చూడుము సూర్య చంద్ర తారలు.
ఆకాశములో చూడుము సూర్య చంద్ర తారలు, ఆకాశములో చూడుము సూర్య చంద్ర తారలు, నలుదిక్కుల చూడుము గడ్డి పువ్వులను, నలుదిక్కుల చూడుము గడ్డి పువ్వులను, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను. ఉన్నత పర్వతములు మంచుతో కప్పబడెను, ఉన్నత పర్వతములు మంచుతో కప్పబడెను, అచ్చట నుండి నీరు నడిగా ప్రవహించు, అచ్చట నుండి నీరు నడిగా ప్రవహించు, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను. మోకాలుని ప్రార్థించు ప్రభుని ఆరాధించు, మోకాలుని ప్రార్థించు ప్రభుని ఆరాధించు. యేసు నా ప్రభువా రక్షకుడవు, యేసు నా ప్రభువా రక్షకుడవు. చిన్న పిల్లలను మమ్ము దీవించు, చిన్న పిల్లలను మమ్ము దీవించు. ఆమేన్ 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. బాగున్నారా అందరూ? బాగున్నామా ఆంటీ? సరే, ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ మోకరించండి. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, శ్రీంగల్ నాయన, కృపగల రాజా, అత్యున్న సింహాసనం మీద ఆశీనుడైనటువంటి గొప్ప తండ్రి, నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా, ఆ యొక్క సాయంకాల సమయంలో తండ్రి నీ పాసన్నిధికి వచ్చాం. ప్రభా, నీ వద్దకు వచ్చి వారిని మాత్రం త్రోసివేసే దేవుడు కాదు. ప్రభా, మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభా తండ్రి, మాతో మాట్లాడుతూ రండి. ప్రభా, మాకు ఏది అవసరమో ప్రభా ఆ యొక్క జీవాహారాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థించుకుంటున్నాం. ప్రభా, చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభా, మీరే కృప చూపించండి. వారికి కావాల్సినటువంటి వినగల చెవులు, గ్రహించగల హృదయం దయచేయండి. ప్రభా, నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని తండ్రి మీ యొక్క సిలువ చాటును మరుగుపరిచి ప్రభా నన్ను మీ నోటి బూరగా వాడుకోమని ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసయ్య అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. లాస్ట్ వీక్ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకున్నారా? సరే, ఈ వీక్ మన మెమరీ వర్స్ అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, మత్తయి 7:7. చెప్పండి ఒకసారి. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, మత్తయి 7:7. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చెప్పండి. ఆస్క్ and it shall be given unto you. Matthew 7:7. Ask and it shall be given unto you. Matthew 7:7. ఓకే, సరే, ఈరోజు మనం నేర్చుకునే స్టోరీ హైతీ అనే దేశానికి చెందినటువంటి కథ. ఓకే, హైతీ ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఈ పేరు? హైతీ అనే దేశం విన్నారా? ఓకే, హైతీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి కథ. ఈ హైతీ అనేది ఒక ఐలాండ్. ఓకే, ఇది ఒక ఐలాండ్. ఇది నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ ట్రైబల్స్ ఉంటారనమాట. అక్కడ జరిగినటువంటి ఒక స్టోరీ మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, మనందరికి కూడా మంచి మంచి పేర్లు ఉన్నాయి కదా, అవునా? మనందరికి కూడా మన పేరెంట్స్ మనం పుట్టిన వెంటనే మనకి అందరికీ మంచి మంచి పేర్లు పెడతారు. ఈ యొక్క హైతీ దేశంలో ఎవరైనా పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు ఎలా పేరు పెడతారంటే
వాళ్ళు పుట్టే టైంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో, ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని బట్టి ఆ పిల్లలకి పేర్లు పెడతారు. ఓకే, సపోజ్ ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు అనుకోండి, పుట్టేటప్పుడు చాలా వర్షం పడింది అనుకోండి, అప్పుడు వాడికి రైనీ అని పేరు పెడతారు. ఓకే, ఎవరన్నా ఒక అబ్బాయి పుట్టేటప్పుడు చాలా ఎండాకాలం అనుకోండి, చాలా ఎండలు ఉన్నాయనుకో, వాడికి సన్నీ అని పేరు పెడతారు. వాళ్ళు అలా అంటే ఆ పిల్లలు పుట్టినటువంటి టైంలో వాతావరణం ఎలా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పిల్లలకి పేర్లు పెడతారు. అయితే ఆ అబ్బాయి ఆ మెరూన్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా, ఆ అబ్బాయి పేరు బ్యాడ్ వెదర్. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి పుట్టేటప్పుడు అంట చాలా తుఫాను ఉండిందంట, వాతావరణం అస్సలు బాగలేదు. అందుకే అబ్బాయికి బ్యాడ్ వెదర్ అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్లో పేరు పెట్టారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యాడ్ వెదర్. ఓకే, యువతలు ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా, ఈ అబ్బాయి పుట్టేటప్పుడు కుంటి కాలుతో పుట్టాడనమాట. అబ్బాయికి ఒక కాలు కుంటిది. ఓకే, వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ట్రైబల్స్ కదా, వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ట్రైబల్స్ ఎక్కువ చదువుకోలేదు. ఇది ఎప్పుడో 14th-15th సెంచరీస్లో జరిగిన స్టోరీ కదా, అప్పట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ చదువుకోలేదు, వాళ్ళకి ఎక్కువ మూఢనమ్మకాలు. ఓకే, ఎక్కువ అది చదువు లేనందుకు వాళ్ళన్నీ ఇలా మూఢనమ్మకాలతో వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళంటే ఇలా అంగవైకల్యంతో పుడితే అది చాలా దురదృష్టం. ఓకే, అలా పుట్టడం వల్ల మా ఊరికి దురదృష్టం వస్తుంది, మా ఊరు కాలిపోతుంది, మా పశువులన్నీ చనిపోతాయి, ఇలా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అనమాట. అయితే ఈ అబ్బాయి ఇలా కుంటివాడిగా పుట్టినందుకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కుంటివాడు అనే మీనింగ్ ఇచ్చేటువంటి బాయ్ టో ఏం పేరు పెట్టారు? బాయ్ టో అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, ఆ అబ్బాయి పేరేమో మావే టామ్. ఓకే, బ్యాడ్ వెదర్ పేరు ఏంటంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో, ఓకే, ఆ హైతీ లాంగ్వేజ్లో, వాళ్ళ యొక్క ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్లో, ఓకే, మావే టామ్. అది మనకు నోరు తిరగదు కాబట్టి మనం బ్యాడ్ వెదర్ అని చెప్పుకుందాం. ఓకే, అటువైపు అబ్బాయి పేరేమో బ్యాడ్ వెదర్, ఈ అబ్బాయి పేరేమో బాయ్ టో అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కుంటివాడు అని అర్థం అనమాట. సరే, ఈ బాయ్ టో పుట్టిన కొద్ది రోజుల తర్వాత, అంటే వాడు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఒక ప్రమాదంలో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు చనిపోయారనమాట. ఇప్పుడు ఎవ్వరు లేరు, బయట ఒక్కడే ఉంటాడు. ఆ ఊర్లో వాళ్ళు అబ్బాయిని దయ చూపిస్తారా? అయ్యో పాపం వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేరు, కుంటివాడు కదా అని దయ చూపిస్తారా? చూపించరు. వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం ఏంటి? వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎవరైతే ఇలా అంగవైకల్యంతో పుడతారో వాళ్ళు మాకు దురదృష్టం. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు మా ఊర్లో ఉంటే మాకు వర్షాలు పడవు, లేకపోతే తుఫాన్లు వస్తాయి, లేకపోతే మా పశువులన్నీ చనిపోతాయి, లేకపోతే అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతుంది, భూకంపాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఇలాంటి అనుమానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే బాయిటోతో ఎవ్వరు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. ఆ బాయిటోకేమో మమ్మీ డాడీ లేరు, ఒక కాలు బాగలేదు, ఎవ్వరు మాట్లాడకపోతే బాయిటో ఊరికి దూరంగా ఒక చిన్న ఇంటిలో ఉండేవాడు. అంత చిన్న ఇల్లు అంటే కుక్కల కోసం ఇల్లు కడతారు కదా, డాగ్ హౌస్. ఓకే, ఆ డాగ్ హౌస్ కంటే కొంచెం పెద్దదనమాట. అలాంటి ఇంట్లో ఈ బాయిటో ఉండేవాడు. అయితే ఈ బ్యాడ్ వెదర్ ఏమో ఊర్లో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీతో కలిసి ఉండేవాడు. బ్యాడ్ వెదర్ వల్ల డాడీ చాలా కోపం అనమాట. వాళ్ళ డాడీకి ఏ చిన్న పని లేట్ చేసినా, చెప్పిన మాట వినకపోయినా చిత్తగా బాధేసేవాడు అనమాట. వాళ్ళ డాడీకి చాలా కోపం. అయితే సరే బ్యాడ్ వెదర్కి చెప్పాడు వాళ్ళ డాడీ. ఉదయాన్నే లేచి నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళాడు. నీళ్ళు తాగడానికి నదికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. సరే వెళ్ళాడు, ఆ కుండను ముంచుకున్నాడు, నీళ్ళు తీసుకొని తన తల మీద పెట్టుకొని వస్తూ ఉన్నాడు. వస్తూ ఉంటే ఇలా కుండ తీసుకొని వస్తున్నాడు. సడన్గా బాయిటో ఎదురొచ్చాడు. ఈ బాయిటో ఎదురొస్తేనే
వీడికి చాలా భయం వేసింది. అమ్మో, నాకు బయట ఎదురొచ్చాడు కదా, నాకేమైపోతుందో, దురదృష్టం అవుతుందేమో, మా మమ్మీ డాడీకి ఏమన్నా అవుతుందేమో అని చెప్పి ఏం చేశాడంటే తొందరగా వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంటే ఇక బయట మాట్లాడుతున్నాడు. ఏయ్ బ్యాడ్ వెదర్ ఆగు అంటున్నాడు. అంటే వీడికి భయం వేస్తాను అనమాట. వీడికి అస్సలు ఇష్టం లేదు మాట్లాడడానికి. బ్యాడ్ వెదర్ ఆగు, నేను నీతో మాట్లాడాలి అంటే ఇక సరే అని ఆగాడు. అంటే చెప్తున్నాడు, నేను సండే స్కూల్కి వెళ్తున్నాను, ఓకే, నేను బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను, నువ్వు కూడా వస్తావా అక్కడ అంటే బైబిల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు. అంటే బైబిల్ క్లాస్లో యేసు ప్రభు గురించి చెప్తారు. యేసయ్య మన కోసం ఈ లోకంలో జన్మించాడు, మన పాపాలన్నీ కూడా యేసయ్య తన మీద వేసుకున్నాడు, మన పాప శిక్ష అంతా యేసయ్య భరించాడు, యేసయ్య కార్చిన రక్తం ద్వారా మనకి పాప క్షమాపణ వచ్చింది, ఒకవేళ నేను చనిపోతే నేను పరలోకానికి వెళ్తాము, అక్కడ ఈ కథలన్నీ చెప్తారు, ఈ స్టోరీస్ అన్నీ అక్కడ బైబిల్ గురించి చెప్తారు, నువ్వు కూడా వస్తావా అని అడిగాడు. అమ్మో నేను రాను, మా డాడీ చెప్పాడు అక్కడ చెప్పేదంతా కూడా మంచిది కాదు అని చెప్పాడు మా డాడీ, నేను రాను అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎలా పరిగెడుతున్నాడంటే వెనకల నుండి ఏదో ఒక దయ్యమో లేకపోతే ఒక సింహమో వస్తుందేమో వాడి వెనకల అన్నట్టు ఆ కుండ నెత్తి మీద పెట్టుకొని పరిగెట్టిపోతున్నాడు. అలా నీళ్ళు తల మీద పెట్టుకొని పరిగెట్టిపోతుంటే ఏమవుతాయి? నీళ్ళు ఒలికిపోతాయి కదా. అన్నీ ఒలికి సగం కుండ నీళ్ళు ఒలికిపోయాయి అనమాట. అంతా తడిచిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి సరే పెద్ద బాణలోకి నీళ్లు పోస్తున్నాడు. వాడి కుండలో ఎన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి? సగం నీళ్ళే ఉన్నాయి. వాళ్ళ డాడీ చూశారు, ఏంట్రా సోమరిపోతాడో, నీకు ఒక్క పని చేయడం చేత కాదు, అంతసేపు వెళ్ళావు, సగం నీళ్ళే తెచ్చావు, ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది, ఎందుకు సగం నీళ్ళు తెచ్చావు అని చెప్పి బాగా తిట్టారు. తిడితే భయం వేసింది వీడికి. భయం వేసి చెప్తున్నాడు, డాడీ నేను నీళ్ళు తెస్తుంటే నాకు అక్కడ బాయిటో ఎదురయ్యారు డాడీ, బాయిటో నాకు చెప్పాడు అక్కడ బైబిల్ క్లాస్ జరుగుతుందంట డాడీ అని ఇలా ఆగి చెప్తున్నాడు. బైబిల్ క్లాస్కి నన్ను కూడా రమ్మన్నాడు డాడీ అన్నాడు. అంటే అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ చెప్పాడు, లేదు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఓకే, బైబిల్ క్లాస్లో చెప్పేది ఏది మంచిది కాదు, అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, వాళ్ళు ఏదైతే బుక్ చదువుతారో అది పాయిజనస్ బుక్. ఎలాంటి బుక్ అంట? విషపూరితమైన బుక్. అది చదవకూడదు, అది చదివితే వాళ్ళు ఆ బుక్లో ఉన్నది మనం వింటే ఓకే మేము చనిపోతాం, లేకపోతే మన ఇల్లు తగలబడిపోతుంది, మన పశువులు చనిపోతాయి, లేకపోతే మనకు వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చి ఇల్లు కొట్టుకుపోతుంది, ఇలాంటివన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి అది నువ్వు అస్సలు వినొద్దు, ఓకే, నువ్వు బాయిటోతో అస్సలు మాట్లాడొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ బాగా కోప్పడితే సరే ఆలోచన చేస్తా అంటారు, ఏంటి బాయిటో ఎందుకు నాకు అలా ఎదురు పడతాడు, ఎందుకు నేను ఈ దురదృష్టానికి దూరంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఎట్టు పోతూనే నాకు బాయిటో ఎందుకు ఎదురొస్తాడు అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల కూర్చొని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ డాడీ పిలుస్తారు. ఓకే వాళ్ళ డాడీ బ్యాడ్ వెదర్ అని పిలుస్తాడు. పిలిస్తే ఆ డాడీ అని చెప్పి వస్తే ఓకే వాళ్ళ డాడీ ఏం చేశాడంటే కొన్ని కాయిన్స్ ఇలా వేశాడు. కొన్ని కాయిన్స్ వేసి ఈ కాయిన్స్ తీసుకొని వెళ్ళి పొగాకు తీసుకొని రాపు అన్నాడు, టొబాకో తీసుకొని రాపు అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే బ్యాడ్ వెదర్ ఆ కాయిన్స్ అన్నీ తీసుకొని పరిగెట్టి వెళ్తున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు జంగల్లో ఉంటారు కదా, అక్కడ దగ్గర ఉండవన్నమాట, ఇళ్ళు చాలా దూరం ఉంటాయి. సరే షాప్ కోసం అబ్బాయి ఆ కాయిన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ డాడీకి టొబాకో తేవడానికి పరిగెట్టి వెళ్తుంటే ఒక వై జంక్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక రోడ్ ఇలా ఉంటే మళ్ళీ ఇట్లా సైడ్కి ఇంకొక రోడ్డు పోతుంది. ఓకే అలా ఇలా పరిగెత్తి వెళ్తుంటే సడన్గా ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. ఎవరు కనిపిస్తారు? బాయిటో కనిపిస్తాడు. భయం వేస్తుంది, ఇదేంటి నాకు బాయిటో కనపడకూడదు అనుకుంటే ప్రతిసారి బాయిటో నాకు ఎదురొస్తాడేంటి అని అనుకొని ఎలాగైనా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం, ఓకే నేను బాయిటో కనపడకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటాడు. వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది? టొబాకో ఎందుకు తేలేదని వాళ్ళ డాడీ తంతాడు.
కాబట్టి ఎలాగైనా సరే ఇంకెళ్ళాలా అని చెప్పేసి ముందుకెళ్తాడు. ఇడేమో తిట్టుకుంటున్నాడు, అమ్మా వీడు దురదృష్టం, వీడు నాకు ఎందుకు ఎదురొస్తున్నాడు అని వీడు తిట్టుకుంటున్నాడు. బ్యాడ్ వెదర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత బయట అంటాడు, హాయ్ ఎలా ఉన్నా బ్యాడ్ వెదర్ అంటాడు. నేను బాగున్నా అంటాడు. వీడికేమో లోపల అస్సలు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడతావు నాతో, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని వీడికి లోపల ఉంది. కానీ పాపం వాడు మాట్లాడుతుంటే బాగానే ఉన్నా అంటాడు. అంటే వాడు అంటాడు, నేను బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను, నువ్వు కూడా రా అంటాడు. అమ్మో నేను రాను, మా డాడీ చెప్పారు ఆ బుక్ అంట పాయిజనస్ బుక్ అంట, ఆ బుక్ చదివితే మేము చనిపోతామని చెప్పారు మా డాడీ, ఆ బుక్లో ఉన్నదంతా వినకూడదని చెప్పారు. తర్వాత ఆ బుక్ విన్నా, ఆ బుక్లోది చదివినా మా పశువులన్నీ చనిపోతాయి, మాకు రోగాలు వస్తాయి అని మా డాడీ చెప్పారు, నేను రాను అని చెప్తాడు. చెప్పి సరే నేను వెళ్తాను, మా డాడీ తిడతారు అని చెప్పేసి వెళ్ళి పొగాకు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమై ఉండొచ్చు, మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీ తిట్టిండు. వాళ్ళ డాడీ అడుగుతారు కదా, ఎందుకు ఇంత లేట్ అయ్యింది, ఎందుకు ఇంత లేట్ వచ్చావు అని అడిగారు. అడిగితే అన్నాడు, డాడీ మళ్ళీ ఈరోజు కూడా నాకు ఒక బాయ్టో ఎదురయ్యాడు డాడీ, బాయ్టో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు, బాయ్టో చెప్పాడు అక్కడ బైబిల్ క్లాస్లో చాలా మంచి మంచి కథలు చెప్తారు, నువ్వు కూడా రా అని చెప్పాడు డాడీ, అందుకే బాయ్టోతో మాట్లాడుతుంటే లేట్ అయ్యింది డాడీ అని చెప్పాడు. చెప్తే వాళ్ళ డాడీకి చాలా కోపం వచ్చింది. నేను నీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, నువ్వు బాయ్టోతో అస్సలు మాట్లాడకూడదని చెప్పాను కదా, మరి ఎందుకు మాట్లాడావు, నువ్వు చెప్పిన మాట అస్సలు వినట్లేదని చెప్పేసి బాగా తిట్టారు. తిట్టిన తర్వాత ఈ డాడీ ఏమో వాళ్ళు చెప్పేది వినకూడదు అంటున్నారు, మరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు వెళ్ళి వింటున్నారు, బయట ఎందుకు వింటున్నారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు బయట బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తుంటే దూరంగా నిలబడుకొని చూస్తున్నాడు. ఓకే, ఎలాగైనా ఈరోజు బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తాడు కదా బయట, నేను కూడా దూరం నుండి చూడాలా అక్కడ ఏం చెప్తారు, బయట ఏం వింటాడు, అక్కడ ఏముంటుంది వినాలి చూడాలి అని చెప్పేసి ఈ బ్యాడ్ వెదర్ ఏం చేస్తాడంటే మెల్లగా ఓకే ముందు బయట వెళ్తుంటే వెనకలే వెళ్తాడు. బయటకు తెలీదు వీడు వెనకలు ఫాలో అవుతున్నాడని తెలీదు. సరే మెల్లగా వెళ్ళి ఒక చెట్టు దగ్గర దాక్కోని ఉంటాడు, ఎవరికి కనపడకుండా ఒక చెట్టు దగ్గర దాక్కోని ఉంటాడు. సరే బయటకు తెలియదు కదా, బయట సీదా ఆ యొక్క బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా బయటతో చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడతారు. హాయ్ బయట బాగున్నావా రా అని అందరూ హ్యాపీగా మాట్లాడితే ఇది చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అయ్యో ఇదేంటి, మేమేమనుకున్నాం బయట కుంటివాడు కాబట్టి దురదృష్టం, అబ్బాయితో మాట్లాడితే అబ్బాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే మేము చనిపోతాము, మా పశువులు చనిపోతాయి అనుకున్నాం కదా, మరి వాళ్ళేంటి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అసలు అబ్బాయి దురదృష్టం కదా, వాళ్ళు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తూ నిలబడి ఉంటాడు. నిలబడింటే సరే అక్కడ ఒక మిషనరీ అంకుల్, అక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఆ టేబుల్ మీద కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. యేసు ప్రభు గురించి ఆ అంకుల్ చెప్తారు. ఏం చెప్తాడంటే యేసయ్య మనందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనందరం పాపం చేస్తాం. ఓకే, ఏ భేదమును లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని బైబిల్ చెప్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా చిన్న పెద్ద ఏదో ఒక పాపం చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఎవ్వరికి కూడా పరలోకానికి వెళ్ళే అర్హత లేదు. కానీ యేసయ్య మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు, మన పాపానికి రావాల్సిన శిక్ష అంతా యేసయ్య అనుభవించాడు, భరించాడు శిలువ మీద. కాబట్టి మనము యేసయ్యను గన విశ్వసిస్తే, మన హృదయంలోకి యేసయ్యను అంగీకరిస్తే యేసయ్య మన పాపాలన్నీ క్షమిస్తాడు, అప్పుడు మనం కూడా పరలోకానికి పోతాము అని చెప్పేసి ఆ అంకుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అందరు కూర్చున్నారు, వాళ్ళందరికీ బైబిల్ క్లాస్ చెప్తుంటే ఇది ఎవరు వింటున్నారు, చెట్టుకు చాటు నిలబడి బ్యాడ్ వెదర్ చెట్టు చాటు నిలబడి అంతా వింటున్నాడు. అంతా వినిన తర్వాత సరే అంకుల్ లాస్ట్లో అన్నాడంటే సరే ఇప్పుడు అందరం మోకరిద్దాం. ఓకే, ఎవరైతే యేసయ్యను మీ హృదయంలోకి అంగీకరించాలనుకున్నారో, యేసయ్య దగ్గర మీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని మీరు రక్షించబడాలనుకున్నారో ముందుకు రండి అని చెప్పారు. చెప్తే అప్పుడు
మెల్లగా బ్యాడ్ వెదర్ వస్తున్నాడు. అయితే ఈ యొక్క బాయ్తో ప్రార్థన చేసి ఉంటాడనమాట. యేసయ్య ఎలాగైనా బ్యాడ్ వెదర్ని నువ్వు సండే స్కూల్కి తీసుకురా, బైబిల్ క్లాస్కి తీసుకురా, నాలాగే బ్యాడ్ వెదర్ కూడా నిన్ను నమ్ముకునేటట్టు సహాయం చెయ్యి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకొని ఉంటాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బ్యాడ్ వెదర్ మెల్లగా సిగ్గుతో భయంగా నడుచుకొని వచ్చి, నేను కూడా పాపం చేశానని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, నేను ఎన్నోసార్లు బాయ్టో గురించి చెడ్డగా నా హృదయంలో తిట్టుకున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు బాయ్టోకి చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఎందుకు? బాయ్టో ప్రేయర్ చేశాడు కదా. మనం మెమరీ వర్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం? అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. ఒకవేళ నాన్నని ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి, అడగండి మీకు ఇస్తామంటే మనం ఏవేవో అడుగుతాం కదా. కానీ ఇక్కడ బాయ్టో ఏం అడిగాడు? బ్యాడ్ వెదర్, బ్యాడ్ వెదర్ బైబిల్ క్లాస్కి రావాలి, బ్యాడ్ వెదర్ కూడా రక్షించబడాలి అని ప్రార్థన చేశాడు కదా. కాబట్టి బ్యాడ్ వెదర్ని బైబిల్ క్లాస్లో చూసి, బ్యాడ్ వెదర్ బైబిల్ క్లాస్లో యేసయ్యను అంగీకరించినందుకు బాయ్టోకి చాలా హ్యాపీ అయ్యింది. ఓకే, చాలా హ్యాపీ అయ్యాడు. తర్వాత వాళ్ళు ఒక యోహాను సువార్త బుక్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఏం బుక్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి? యోహాను సువార్త. అంటే ఇది బైబిల్లో ఒక చిన్న పుస్తకం, 66 పుస్తకాల్లో ఇది ఒక చిన్న పుస్తకం. ఓకే, ఈ యొక్క బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క యోహాను సువార్త అనేది ఒక బుక్ ఇచ్చారనమాట. సరే, ఆ బుక్ తీసుకొని ఇద్దరు బాయ్టో తర్వాత బ్యాడ్ వెదర్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఇంటికి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్యాడ్ వెదర్ ఏం చేశాడంటే, వాళ్ళ ఇంటి వెనకల, గుడిసి వెనకల వెళ్ళి కూర్చొని ఈ బుక్ చదువుకుంటున్నాడు అనమాట. యోహాను సువార్త చదువుకుంటుంటే బైబిల్ గురించి చాలా తెలుసుకుంటున్నాడు, యేసయ్య గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటుంటే వాళ్ళ డాడీ పిలిచారు. ఓకే, వాళ్ళ డాడీ పిలిస్తే సరే డాడీ అని చెప్పి వెళ్ళారు. వెళ్తే ఏం చేస్తున్నావు అంటే, డాడీ నేను ఈ బుక్ చదువుతున్నాను డాడీ, నేను బాయ్టోతో కలిసి బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళాను, అక్కడ నేను యేసయ్యను అంగీకరించాను, వాళ్ళు నాకు ఈ బుక్ ఇచ్చారు డాడీ, నేను ఈ బుక్ చదువుతున్నాను అని చెప్పాడు. వాళ్ళ డాడీ చాలా కోపం వచ్చింది. ఓకే, వాళ్ళ డాడీ ఏం నమ్ముతున్నాడు? ఈ బుక్లోది చదివితే, ఈ బుక్లోది వింటే మనకు చాలా దురదృష్టం వస్తుంది, మనం చనిపోతాం, మన ఇల్లు కాలిపోతుంది, మన పశువులన్నీ చనిపోతాయి, మనకు ఒంటి మీద అంతా పెద్ద పెద్ద కురుపులు వస్తాయి, ఇట్లా ఇవన్నీ నమ్ముతున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళ డాడీ చాలా భయం వేస్తుంది. ఆ బుక్ ఇవ్వు నాకు అంటాడు. అంటే ఇవ్వడు. నేను ఇవ్వనని మనం వెనక్కి పెట్టుకుంటాం కదా పిల్లలు, అలా నేను ఇయ్యను అన్నట్టు చేస్తే, ఇవ్వు అని గట్టిగా అరిస్తే సరే ఏం చేస్తాడు? బుక్ ఇచ్చేస్తాడు. బుక్ ఇస్తే వాళ్ళ డాడీ బుక్ తీసుకొని తెలిసిన వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. ఈ బుక్ మంచిదేనా, ఈ బుక్ చదవచ్చా అని అడగడానికి వెళ్తాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీకి చదువు రాదు. ఓకే, వాళ్ళ డాడీకి ఈ బుక్లో ఏముందో వాళ్ళ డాడీకి తెలీదు. కాబట్టి కానీ బ్యాడ్ వెదర్కి చదవడం వచ్చు. ఓకే, ఈ బుక్ తీసుకొని వెళ్తాడు. యోహాను సువార్త తీసుకెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఇది పాయిజనస్ బుక్. ఓకే, ఇది ఏంటి బుక్ అంట? పాయిజనస్ బుక్. కాబట్టి ఈ బుక్ చదవకూడదు, దీంట్లో ఉన్నది వినకూడదు, వింటే చాలా దురదృష్టం అయిపోతుంది, మనకు చాలా రోగాలు వచ్చేస్తాయి, మన ఇల్లు తగలబడిపోతాయి, మన పశువులన్నీ చనిపోతాయి అని చెప్తారు. చెప్తే ఇంటికి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చి బ్యాడ్ వెదర్ని పిలుస్తాడు. హే బ్యాడ్ వెదర్ అంటే, డాడీ అని వస్తే చెప్తాడు, చూడు నేను వెళ్ళి మన పెద్దవాళ్ళని అడిగా, వాళ్ళు చెప్పారు ఈ బుక్లో అస్సలు చదవకూడదు, ఈ బుక్లో ఉన్నది వినకూడదు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడే కానీ ఇంకా వాళ్ళు అస్సలు నువ్వు బాయ్టోని కలవద్దు, వాళ్ళ బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళొద్దు, ఈ బుక్లో ఉన్నది చదవద్దు అని చెప్తాడు. లేదు డాడీ, నేను చదివాను, ఈ బుక్లో అదంతా కరెక్ట్ ఉంది డాడీ, చాలా మంచిగా ఉంది డాడీ. ఈ బుక్లో ఏం రాసిందంటే, ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను అని రాసింది డాడీ. అంటే ఈ వాక్యంలో ఉన్న దేవుడు నిజమైన దేవుడు డాడీ అని చెప్తాడు. నాకే ఎదురు చెప్తావా, నేను చెప్తే నువ్వు వినవా అని చెప్పి కొడితే బాధేస్తుంది. రోజు రాత్రి అయితేనే వాళ్ళ డాడీ బ్యాడ్ వెదర్ని పిలుస్తాడు. బ్యాడ్ వెదర్ని పిలిచి 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఏమడుగుతాడు తెలుసా? యేసయ్యని వదిలిపెట్టి మనం ఏదైతే పూజిస్తున్నామో ఆ దురాత్మల్ని నువ్వు కూడా పూజిస్తావా అంటాడు. లేదు డాడీ అంటాడు.
ఓకే, నువ్వు యేసయ్యను వదిలిపెడతావా, దెబ్బలు తింటావా అంటే, నేను దెబ్బలు తింటాను డాడీ, నేను యేసయ్యను మాత్రం వదిలిపెట్టండి డాడీ, నేను దెబ్బలైనా తింటా డాడీ. ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరైనా అలా అడిగితే అంటారా మీరు ఆ మాట? అంటామా మనమైతే? కానీ బ్యాడ్ వెదర్ ఏమంటాడు, డాడీ నేను దెబ్బలు తింటాను కానీ నేను యేసయ్యని వదలను డాడీ అంటాడు. డాడీకి చాలా కోపం వస్తుంది. చాలా కోపం వచ్చి ఈత చెట్లు అంటే తెలుసా మీకు? ఓకే, ఆ ఈత చెట్లతో ఆ ఆకులన్నీ తీసి చేపలు బుట్టలు తయారు చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వచ్చిన కర్రలు ఉంటాయి కదా, సన్నగా ఉంటాయి, కానీ వాటితో కొడితే వాతలు వస్తాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఇట్లా కుచ్చులు ఈ ముళ్ళలాగా ఉంటాయి కదా, వాటితో కొడితే వాతలు వస్తాయి అన్నమాట, రక్తం గారుతుంది. అలాంటి ఆ ఈత కర్రను తీసుకొని బాగా బాదుతాడు వాళ్ళ డాడీ. యేసయ్యను విడిచిపెట్టవా, యేసయ్యను విడిచిపెట్టవా అని కొడతాడు. కొట్టి కొట్టి విసుగొచ్చి పడుకుంటారు. పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రాత్రి మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీ అడుగుతారు, నువ్వు యేసయ్యను విడిచిపెడతావా, విడిచిపెట్టవా? యేసయ్యను ఆరాధిస్తావా, మనం ఆరాధించే దురాత్మల్ని ఆరాధిస్తావా అంటే ఒకటి చెప్తాడు, డాడీ నేను యేసయ్యను విడిచిపెట్టను. మరి దెబ్బలు తింటావా? తింటా డాడీ. డాడీ మళ్ళా కొడతాడు. బెల్ట్ దొరికితే బెల్ట్, కర్ర దొరికితే కర్ర, ఏదో ఒకటి తీసుకొని బాగా కొడుతుంటారనమాట. రోజు కొడతారు. 1 వీక్ అయిపోయింది, రోజు దెబ్బలు తింటున్నాడు. ఓకే, సరే వాళ్ళ డాడీ పోయి అక్కడ మాట్లాడొచ్చాడు కదా వాళ్ళ దగ్గర. మాట్లాడొచ్చిన తర్వాత వచ్చేసి యోహాను సువార్తను అంతా చింపి పడేశాడనమాట. చింపి పడేస్తే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు, యేసయ్యా నాకు ఇంకొక బుక్ యేసయ్యా, ఇలాంటిది యేసయ్యా, నేను నీకోసం నిలబడేటట్టు నాకు సహాయం చేయి యేసయ్యా అని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు. సరే అలాగా ఒక 1 వీక్ అయిపోయింది. రోజు రాత్రి దెబ్బలు తింటున్నాడు, రోజు రాత్రి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు, యేసయ్యా నాకు ఇంకొక బుక్ ఇవ్వు అని. సరే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళాడు. ఓకే, మళ్ళీ బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ ఇంకొక బుక్ ఇచ్చారు. ఓకే, చూడండి వాళ్ళ డాడీ చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఏ బుక్ తెచ్చుకొని మళ్ళా చదువుతూ ఉన్నాడు. ఆ బుక్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ చదువుతుంటే వాళ్ళ డాడీకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఆల్రెడీ 1 వీక్ దెబ్బలు తిన్నావు, ఒక బుక్ నేను చింపి పడేసా, మళ్ళీ నీకు ఎక్కడిది ఈ బుక్? మళ్ళీ నువ్వు బాయ్టోని కలిసావా, నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళావా, మళ్ళీ అక్కడి నుండి నువ్వు బుక్ తెచ్చుకున్నావా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీ ఆ సెకండ్ టైం కూడా ఆ యోహాను సువార్త తీసుకొని మొత్తం చింపేస్తాడు. ఓకే, 2 సార్లు. ఫస్ట్ ఒకసారి చింపేశాడు. 1 వీక్ తర్వాత బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బుక్ తెచ్చుకున్నాడు. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీ చింపేశాడు. చింపేసి నువ్వు వెళ్ళావంటే నీకు దెబ్బలు పడతాయి, అస్సలు వెళ్ళకూడదు అక్కడికి అని చెప్తాడు. మళ్ళీ రోజు రాత్రి పిలుస్తాడు. ఏం బ్యాడ్ వెదర్, ఏమనుకున్నావు? యేసయ్యను ఆరాధిస్తావా, మన దేవతలను ఆరాధిస్తావా అంటే, నేను యేసయ్యని ఆరాధిస్తాను డాడీ. యేసయ్యను విడిచిపెట్టవా, దెబ్బలు తింటావా? యేసయ్యను విడిచిపెడతావా? నేను యేసయ్యను విడిచిపెట్టండి డాడీ, దెబ్బలు తింటా. మళ్ళా కొడతాడు. ఓకే, రోజు కొడుతున్నాడు అనమాట. చాలా బాధేస్తుంది. ఒకసారి అనుకుంటాడు, యేసయ్య ఇంకా నా వల్ల కాదు యేసయ్య, నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ దెబ్బలు తినలేను యేసయ్య, నా వల్ల కాదు, నన్ను క్షమించే యేసయ్య, నేను ఇంకా మా డాడీ చెప్పినట్టు మా దేవతల్నే పూజ చేసుకోవాలా అని అనుకుంటాడు. ఇలా వెంటనే అనిపిస్తుంది, లేదు నేను బైబిల్లో చాలా చదివాను కదా, ఆయన గొర్రెలకు మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టును అని చదివాను, ఇందులో ఉన్నది సత్యం అని చదివాను, యేసయ్య చెప్పాడు కదా, నేనే మార్గం, నేనే సత్యం, నేనే జీవం అన్నాడు కదా, ఇందులో ఉన్నదే నిజం, కాబట్టి నేను దీన్నే అనుసరిస్తాను అని చెప్పేసి మళ్ళీ డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఎంతన్నా కొట్టని డాడీ, సరే డాడీ కొట్టినా కూడా నేను యేసయ్యని విడిచిపెట్టను ఓకే అని చెప్పి మళ్ళీ డిసైడ్ చేసుకున్నాడు అనమాట. వాళ్ళ డాడీ అడుగుతున్నాడు ప్రతి రాత్రి. వాళ్ళ డాడీ అదే పిలుస్తాడు, పట్టుకుంటాడు, అడుగుతాడు, యేసయ్యను విడిచిపెడతావా, దెబ్బలు తింటావా? యేసయ్యను విడిచిపెడతావా, దెబ్బలు తింటావా? అదే మనల్ని అడిగితే, అదే క్వశ్చన్ మనల్ని ఎవరన్నా అడిగారనుకోండి, బైబిల్ చదివితే నీకు దెబ్బలు పడతాయంటే ఆహా ఇదే చాలని బైబిల్ పక్కన పెట్టేస్తాం కదా. కానీ మన ఇంట్లో బైబిల్ చదివితే కాఫీ ఇస్తాం, బైబిల్ చదివితే నీకు ఈరోజు టిఫిన్, బైబిల్ చదవకుండా టిఫిన్ తినొద్దు అంటారు కాబట్టి బైబిల్ చదువుతున్నాం. ఒకవేళ మన సిచ్యువేషన్ అలా ఉందనుకోండి,
మనం హాయిగా అనుకుంటాం కదా. కానీ బ్యాడ్ వెదరు రోజు దెబ్బలు తింటున్నాడు, కానీ యేసయ్యను విడిచిపెట్టడానికి మాత్రం ఆయన అబ్బాయి ఒప్పుకోవట్లేదు. సరే, 2 బుక్కులు చిరిగిపోయినాయి కదా. సరే, మళ్ళీ ఇంకొక వీక్ వచ్చింది, మళ్ళీ బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళాడు. అక్కడి నుండి మళ్ళీ ఇంకొక బైబిల్ తెచ్చుకున్నాడు. బైబిల్ తెచ్చుకొని చదువుకుంటా అన్నాడు. చదువుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళ డాడీ చూశాడు. ఓకే, అయితే దాన్ని ఇలా లోపల దాచుకొని ఉన్నాడు, చదువుకుంటూ ఉన్నాడు. రోజు చదువుకుంటాడు, వాళ్ళ డాడీకి కనపడకుండా దాచుకుంటున్నాడు. సరే, వాళ్ళ డాడీ పిలిచాడు. ఒకరోజు యాజ్ యూజువల్ వాళ్ళ డాడీ నైట్ వాళ్ళ డాడీ చేసే పని ఏంటి? ప్రతిరోజు అదే పని కదా, డే అంతా టైం ఇస్తాడు. ఓకే, నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో. నైట్ అయితేనే పిలుస్తాడు. ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నావు? యేసుప్రభుని విడిచిపెడతావా, దెబ్బలు తింటావా అంటే, నేను యేసుప్రభుని విడిచిపెట్టను, దెబ్బలైనా తింటాను అంటాడు. సరే, ఈరోజు కూడా అదే ఆన్సర్ చెప్పాడు. నేను యేసుప్రభుని విడిచిపెట్టాను డాడీ, నేను దెబ్బలు తింటాను. డాడీకి చాలా కోపం వచ్చింది. 15 days నుండి చెప్తున్నా, 15 రోజులు దాటిపోయింది, రోజు గొడ్డును బాదినట్టు నేను బాదుతున్నాను, నీ దెబ్బలు తింటున్నావు, నీకు ఆ మాత్రం అర్థం కావట్లేదా విడిచిపెట్టాలని అని చెప్పేసి చాలా కోపం వచ్చి బెల్ట్ తీసుకున్నాడు కొట్టడానికి. బెల్ట్ తీసుకుని ఇలా పెట్టుకున్నాడు. ఈ అబ్బాయి ఇలా నించుని ఉన్నాడు. ఎంతసేపు వాళ్ళ డాడీ కొట్టట్లా, ఈయన ఇట్లనే నిలబడి ఉన్నాడు. ఈ అబ్బాయి ఇట్లా చూస్తున్నాడు, ఏంటి డాడీ కొట్టట్లేదు అని ఇలా తలెత్తి చూశాడు. వాళ్ళ డాడీ ఆ బెల్ట్ అలా కింద పడేశాడు. కింద పడేసి అన్నాడు, బ్యాడ్ వెదర్, నేను ఎందుకో నిన్ను కొట్టలేకపోతున్నాను రా ఈరోజు అన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఈ అబ్బాయి అన్నాడు, డాడీ, దేవుడు నీలో మార్పు తీసుకొస్తున్నాడు. ఓకే, యేసయ్య నీ హృదయాన్ని మారుస్తున్నాడు డాడీ, నేను నీకోసం ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చాను. యేసయ్య మా డాడీని మార్చు, ఓకే, మా డాడీకి కూడా రక్షణ అనుగ్రహించు అని నేను ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చాను డాడీ, అందుకే యేసయ్య నీ హృదయాన్ని మారుస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేశాడు, ఇలా దాచుకున్నాడని చెప్పాను కదా బుక్, ఆ యొక్క షర్ట్ లోపల నుండి తీసి ఆ యోహాను సువార్త అంతా చదివి వినిపిస్తున్నాడు వాళ్ళ డాడీకి. డాడీ చూడండి ఇక్కడ ఏముందో, ఓకే, ఆది యందు వాక్యం ఉండేను అని ఉంది. తర్వాత ఏముంది, ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి, ఓకే, కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించను అని ఉంది. మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి డాడీ, ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకపాపంను మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని ఉంది. ఇక్కడ చూడాడి అని ఒక్కొక్క వాక్యం వాడి డాడీకి చదివి వినిపిస్తున్నాడు. ఈ వాక్యం దీంట్లో ఉన్నదంతా సత్యం డాడీ, ఈ యోహాను సువార్త ఒక్కటే ఉంది అబ్బాయి దగ్గర, బైబిల్ అంతా లేదు. ఓకే, వారానికి ఒక్కరోజు బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాడు, 3 వారాలే వెళ్ళాడు. కానీ అబ్బాయి వాళ్ళ డాడీకి అన్ని వర్సెస్ చూపిస్తున్నాడు అనమాట. వాళ్ళ డాడీకి ఇది ఇక్కడ చూడండి డాడీ ఇలా ఉంది, ఇది సత్యం అని ఉంది డాడీ, నేనే మార్గం అని ఉంది డాడీ, నేనే జీవాహారం అని ఉంది డాడీ ఇందులో. ఓకే, యేసయ్య ఏమేం చెప్పాడు ఆ వాక్యాలన్నీ డాడీ, ఇందులో ఏముందో తెలుసా? ఓకే, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించడు నుంది డాడీ, మనం కొత్తగా జన్మించాలి డాడీ, మన పాపాలన్నీ ఒప్పుకోవాలా డాడీ అని వాళ్ళ డాడీకి అబ్బాయి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ డాడీ యేసయ్యని తన హృదయంలోకి అంగీకరించాడు. చూశారు కదా పిల్లలు. ఓకే, బయట బ్యాడ్ వెదర్ రక్షించబడాలని ప్రార్థన చేశాడు. ఓకే, దేవుడు ఏం చెప్పాడు, మనం ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఏంటి, అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. ఓకే, బయట ఏం అడిగాడు, ప్రభువా ఓకే బ్యాడ్ వెదర్ కూడా నిన్ను తెలుసుకోవాలి, బ్యాడ్ వెదర్ కూడా బైబిల్ క్లాస్కి రావాలి అని ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేసే దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి ఆయనకు జవాబిచ్చాడు. బ్యాడ్ వెదర్ కూడా బైబిల్ క్లాస్కి వెళ్ళాడు, బ్యాడ్ వెదర్ కూడా యేసయ్యని అంగీకరించాడు. బ్యాడ్ వెదర్ ఏం ప్రార్థన చేసుకున్నాడు, యేసయ్య మా డాడీని రక్షించు, మా డాడీ కూడా నిన్ను తెలుసుకోవాలి అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు యేసయ్య బ్యాడ్ వెదర్ ప్రార్థన కూడా ఆలకించి వాళ్ళ డాడీ రక్షించబడేటట్టు చేశారు. చదవండి వాక్యం ఒకసారి. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, మత్తయి 7:7. ఓకే, కాబట్టి పిల్లలు మీరు కూడా ఈ వారం అంతా కనీసం మీ ఒక 2 ఫ్రెండ్స్ కోసం, బయట తన ఫ్రెండ్ కోసం ప్రార్థన చేశాడు కదా రక్షించబడాలని, ఫస్ట్ మీరు రక్షించబడాలి. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా రక్షణ లేకుండా ఉంటే ఇదే అనుకూల సమయం. ఓకే,
ఇదే రక్షణ దినం. కాబట్టి ఈరోజే ఇప్పుడే మీరు ప్రార్థన చేసి మీరు కూడా యేసయ్య దగ్గర మీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటే మీరు కూడా పరలోకంలో ఉంటారు. మీరు కూడా రక్షణ యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతారు. ఓకే, కాబట్టి ఒకవేళ మీరు రక్షించబడి ఉంటే ఎవరైతే రక్షణ లేకుండా ఉన్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ మనం చూసాం కదా కథలో, బాయ్టో బ్యాడ్ వెదర్ కోసం ప్రార్థన చేశాడు, బ్యాడ్ వెదర్ రక్షించబడ్డాడు. బ్యాడ్ వెదర్ వాళ్ళ డాడీ కోసం ప్రార్థన చేశాడు, వాళ్ళ డాడీ రక్షించబడ్డాడు. మరి మీరు ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలో మీరు ప్రభువుని అడగండి. మీరు కూడా కనీసం మీ ఇద్దరి ఫ్రెండ్స్ కోసం, ఓకే, ఒక ఇద్దరి ఫ్రెండ్స్ కోసం మీరు కూడా యేసయ్య దగ్గర ప్రార్థన చేసి వాళ్ళని సంపాదించుకోండి యేసయ్య కోసం. సరేనా? మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, జీవంగల నాయన, కృపగల రాజా, ప్రభా యొక్క సాయంకాల సమయంలో తండ్రి నాతో మాతో ప్రభా ఆ యొక్క బ్యాడ్ వెదర్ స్టోరీ ద్వారా మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చినందుకే మీకు ఎంతో వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. అవును ప్రభా, మేము కూడా తండ్రి ఒకప్పుడు నీకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని రక్షించుకున్న మీ ప్రేమను బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా, స్టోరీ విన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఎవరైతే రక్షణ లేకుండా ఉన్నారో ప్రభా, వారు తండ్రి ఈ దినమే ప్రభా నీ సన్నిధిలో మోకరించి తండ్రి రక్షణ అనే వరాన్ని ప్రభా పొందగలగటానికి మీరు కృప చూపించండి. రక్షించబడిన బిడ్డలు ప్రభా ఆత్మీయంగా దినదినము ఎదగటానికి ప్రభా మీరు సహాయపడుతూ రండి తండ్రి. అంత మాత్రం కాకుండా ప్రభా ఇతరులకి తండ్రి నీ యొక్క సువార్తను ప్రభా మరి చాటడానికి కూడా ప్రభా చిన్న బిడ్డల్ని మీరు వాడుకుంటురమ్మని ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీరు ప్రభావితపడిన వాక్యాన్ని తండ్రి మీరే నీరు కట్టి ఫలింపచేస్తురమ్మని, బిడ్డల హృదయాల్లో నూరంతలుగా అది ఫలించటానికి మీరు కృప చూపించమని మమ్మల్ని మేము ప్రభా మీ యొక్క చేతులు కప్పచెప్పుకుంటూ ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసయ్య అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Amen. Let us sing some action songs. Do join us in doing the actions. Let us begin with I belong to the God of the mountains. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. Let us do the action for Mr. Noah built an ark. Mr. Noah built an ark. People thought it quite a rod. Mr. Noah pleaded so. Into the ark they could not go. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. And only 8 were saved. Animals went in 2 by 2. The bear and the giraffe and the kangaroo. Quickly they were stowed away for the dark and the dreadful day. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. Down came the rain in torrents. And only 8 were saved. When you see the rainbow, when you see the rainbow, when you see the rainbow, remember God is love. Let us do the actions for a Telugu song. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని
ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలుచుచున్నాడు. పాపులమైన మన కొరకు రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచి చేతులు చాచి పిలుచుచున్నాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? పాపాలని ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకమిస్తాడు. పాపాలని ఒప్పుకుంటే క్షమించి వేస్తాడు. నీతిమంతులుగా మార్చి పరలోకమిస్తాడు. యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? యేసయ్య గురించి ఎప్పుడైనా విన్నావా? అతని ప్రేమను నీవు తెలుసుకున్నావా? నీవు తెలుసుకున్నావా? నీవు తెలుసుకున్నావా? Let us finally do the actions for He will never let go my hand. He will never let go my hand. He will never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, He will never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, He will never let go my hand. యేసు నా చేయి విడువాడు. యేసు నా చేయి విడువాడు. తుఫాను రేగిన గాలి లేచిన యేసు నా చేయి విడువాడు. తుఫాను రేగిన గాలి లేచిన యేసు నా చేయి విడువాడు. यीशु मुझे ना छोड़ेगा, हाथ मेरा ना छोड़ेगा. चाहे तूफान आए या आंधी चले, यीशु मुझे ना छोड़ेगा. चाहे तूफान आए या आंधी चले, यीशु मुझे ना छोड़ेगा. Children, we believe that you've loved the singing time, you've heard the lesson and you enjoyed. Kindly remember these, and at the same time keep singing through the week, and also keep sharing these lessons with your friends as well. Before we close, we will look to the Lord in prayer. Heavenly Father, the eternal God, the great I am, in the precious and worthy name of your one and only Son, Lord Jesus Christ, we are grateful to you for your presence with us and helping us through this Sunday school today. Oh Lord, thank you for the songs that were sung, the actions that were done. Oh Lord, the scriptures that were read, the lessons that have been shared. Heavenly Father, may these have abiding impact in the hearts and lives of these children, so that, oh Lord, every child may be blessed to an extent. They may be your own children, Heavenly Father. Their names may be written in the Lamb's Book of Life. They may accept you as their personal Savior, and oh Lord, and each one of them may become your witnesses in their lifetime. Oh Lord, please take charge of them, protect them from all harm and danger. Oh Lord, preserve them from all the attacks and the enticements of the enemy. Oh Lord,
deliver them from every sickness, and Heavenly Father, in and through their lives, they may be able to bring more unto you. Heavenly Father, therefore, we commit and commend them to your care, and if you tarry and if you are alive, enable us to once again connect next week. Thus we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, thank you for your patience and for your time. We believe that whatever you will learn, you will put it in practice. And don't forget to share this link with your family and friends so that others may also know and understand what you've learned today. God willing, same time, same day, next week, we'll meet you. And till then, God be with you.